بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ یہ آیت آپ نے کئی دفعہ سنی سورہ حجرات کی۔ اے انسانوں، میں نے تمہیں مذکر مؤنث سے پیدا کیا، تم میں اللہ کے ہاں بڑا وہ ہے جو متقی ہے۔ انسانوں کا رب جو ہے قل اعوذ برب الناس، پالنے والا کون ہے؟ رب اللہ ہے انسانوں کا۔ اور اللہ نے پیغمبر بھیجے جو ہمارا نبی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ اے رسول، آپ صرف ایک قوم کے لیے رسول نہیں، آپ تمام انسانوں کے لیے رسول ہو۔ دیکھیے دوسرے مذاہب یہود و نصارہ، ان کی کتاب مخاطب ہے اپنی قوم سے، لیکن اللہ کی کلام قرآن مجید مخاطب ہے تمام انسانوں سے۔ رات بھی یہاں مجلس تھی، میں نے دوبارہ دہرا دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کہا تھا کہ انسان مکان و زمان کا قیدی ہے، کائنات میں جو کچھ ہے صرف مکان و زمان ہے۔ وہ مکان و زمان کس کے کنٹرول میں ہے؟ مکان و زمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ ہے رب العالمین کا، ایک کا نہیں، عالمین۔ اور عالمین کا ترجمہ کیسے کریں؟ کہ جہاں جہاں آپ کی سوچ جاتی ہے، جتنے عالم ہیں، چاہے برزخ عالم ہے، چاہے جنت کا عالم ہے، چاہے آخرت کا عالم ہے، چاہے دنیا کا عالم ہے، جہاں بھی تمہارا علم پہنچ جائے اس کا رب پالنے والا ہے اللہ۔ اب معلوم ہوا کہ اللہ کے کنٹرول میں زمان و مکان ہے اور کسی کا کنٹرول میں نہیں۔ رات میں نے یہ کہا تھا اگر وہ کسی کو کنٹرول دے دے تو ہم کیا کریں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محمد، جہاں جہاں میری ربوبیت ہے وہاں وہاں تیری رحمت ہے۔ اور وما ارسلناک کافۃ للناس، آپ تمام انسانوں کے لیے رسول ہیں، ایک قوم کے لیے نہیں۔ اور جو کلام لایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ کلام بھی کسی ایک سے مخاطب نہیں، اے بنی اسرائیل نہیں، یہ قرآن کہتا ہے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہ قرآن نازل کب ہوا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی رات، اور یہ کہا گیا کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ ہے 1000 مہینوں سے افضل کلام ایک رات 1000 مہینے، جس رات یہ کلام نازل ہو، ذکر نازل ہو، وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جس پر نازل ہو وہ تمام انبیاء سے افضل ہے۔ دیکھیے یہ قرآن ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، ابھی ہم نے تلاوت کی سورہ حشر کی، کہ اگر ہم یہ ذکر نازل کر دیتے پہاڑ پر، پہاڑ کے پرچھے اڑ جاتے خشیت سے، خوف سے۔ لیکن اللہ نے نازل کہاں کیا؟ نزلہ علی قلبک، اے محمد تیرے قلب پر، یعنی جسے پہاڑ برداشت نہ کر سکے اس کو محمد کے دل نے برداشت کر لیا۔ اتنی بھاری چیز ہے۔ اب میں بات جو کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے کہ پہاڑ کے پرچھے اڑ جائیں۔ پہاڑ کی مثال اللہ نے اس لیے دی، کائنات میں اگر کوئی سخت اور بھاری چیز ہے نا وہ پہاڑ ہے۔ درخت آندھیوں سے گر جاتے ہیں، اور کوئی چیز وہ اپنی میعاد پر ختم ہو جاتی۔ پہاڑ کبھی نہ آندھیوں کا نوٹس لیتے ہیں نہ بارشوں کا، پہاڑ ایسی چیز ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر یہ ذکر نازل ہو جاتا، جب یہ مباہلہ میں 5 تن گئے نا، رسالت ماں بیٹوں کی جگہ کس کو لے کر گئے؟ حسن و حسین کو۔ اور اس مباہلہ کے بعد اصحاب کرام حسن و حسین کو یبنا رسول اللہ کہہ کر پکارتے تھے، اے رسول کے بیٹوں۔ اور جب گئے تو حسین کم سن تھے۔ تاریخ نے لکھا، علماء سے سنا، رسول نے حسین کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، پیچھے مولا علی، درمیان میں پاک بطول، اور دائیں سائڈ پر جناب حسن، اور آگے حسین۔ یعنی رسول نے یہ نقشہ عیسائیوں کو دکھایا
اور जब उस पादरी ने, जिसकी 350 साल उम्र थी, उसने एक जर्द पट्टी आबरू के बांधी हुई थी ताकि उसके आबरू इतनी उम्र थी कि लटकते थे, इतना तजर्बा था, वो माहिर था इंजील का। उसने देखा, उसने कहा कि अब मैं माजरत करता हूं। उन्होंने कहा क्यों माजरत करता है, कल कर लेता। उसने कहा हमने तो ये सोचा था कि सब मुसलमान आएंगे, ये तो ऐसा नक्शा आ रहा है। अब मैं आपको बताऊं, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, वल्लज़ीना माअहु अशिद्दउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदैन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वानन सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन आसारि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील। ये मोहम्मद है, इसके साथ वाले कुफार पर शदीद हैं, सख्त हैं, रकू सजूद करते हैं और कोशिश में रहते हैं कि अल्लाह की रजा हासिल हो। और इनके औसाफ यानी इनकी निशानियां तौरात में भी हैं, इंजील में भी हैं। ये इंजील वाला नक्शा जब गया ना, ईसाई ने देखा, उसने कहा मैं वो चेहरे देख रहा हूं, लो अंज़लना हाज़ल कुरान, मैं वो चेहरे देख रहा हूं, अगर ये हाथ उठा दे पहाड़ भी अपना रास्ता छोड़ दे। मतलब पहाड़ या तो कुरान नाज़िल हो तो परछे उड़ जाए, या इनके इस्मत वाले हाथ उठ जाए तो पहाड़ रास्ता छोड़। सूरह जुमा में है ना, युज़क्कीहिम, आया जुमा हम तिलावत सुनते हैं, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, कि रसूल नफ्सों का तज़किया नफ्स करता है, यानी नफ्सों को पाक करता है। यानी ऐसी शरीयत है कि इनका जाहिर भी पाक जो ईमान लाए, इनका बातिन भी पाक। ये ऐसा रसूल है, इनका दिल भी पाक होता है, इनकी रूह भी पाक होती है। और फिर रसूल तालीम देता है किताब की, और रसूल तालीम देता है हिकमत की। यतलू, पहले तो आयतों की तिलावत करता है, फिर वो नफ्सों को पाक युज़क्कीहिम तज़किया करता है, फिर वो तालीम देता है। अब रसूल का कोई और काम नहीं, कुरान कह रहा है, सोचो इस आयत को, 3 काम है रसूल के, या तालीम, तिलावत, तज़किया, इसके अलावा कोई काम नहीं। अब मुझे ये बताओ, 10 मुहर्रम को भी ये आज पढ़ी, कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दा। मोहम्मद, हम आपको देख रहे हैं, आपका बार बार चेहरा मुबारक आसमान की तरफ उठाना हम देख रहे हैं। आप ये चाहते हैं, आपका दिल में ये बात है कि हमारा किबला तब्दील हो जाए, तो हम चाहते हैं कि हम बहुत जल्द आपको राजी कर देंगे। तरदाहा, मैं यहां अक्सर ये जुमले कहता हूं कि हम जो इबादत करते हैं ना, वुजू करते हैं कुर्बतन इलल्लाह, नमाज पढ़ते हैं कुर्बतन इलल्लाह, हर इबादत, रोजा, हज, ज़कात, सदका, किसी मोमिन की हेल्प, अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अल्लाह चाहता है कुर्बतन इलल मुस्तफा, मुस्तफा मुझसे राजी हो जाए। अब सोचने की बात है, जो मुस्तफा सिर्फ बोले ना और अल्लाह कह दे, चाहत हो मुस्तफा की, बोल पड़े अल्लाह। और अगर सोचने की बात है, अगर ये मुस्तफा बोल पड़ा तो अल्लाह क्या कहेगा? समझ में आई बात? आज तो बोला नहीं किबला तब्दील के लिए, सिर्फ ख्वाहिश दिल थी और आसमान की तरफ देखता था। एक मकाम आया जो मैंने पढ़ा हदीस में, रसूल बोला, क्या मकाम था? जब हदीस किसा चादर वाली हदीस के नीचे ये 5 तन मुकम्मल हो गए, रसूल ने कहा अल्लाहुम्मा इन्न हाउलाई अहले बैती, करीम अलैह, ये है मेरी अहले बैत। अब कोई इनसे अलग होकर अहले बैत बनता रहे, वो अल्लाह की निगाह में भी अहले बैत नहीं है। इस चादर के नीचे अली, हसन, हुसैन, रसूल, बतूल, यानी बतूल। अब देखना,
اب جو یہ آتی ہے نا کہ اللہ نے جبریل نے پوچھا، جبریل سمجھتا تھا مزاج خدا مزاج رسول کو، سوال کیا جبریل نے، جبریل کو نہیں علم تھا اس چادر کے نیچے کون ہے. جبریل نے سوال کیا یا اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے، تعارف کرا دے. ملائکہ میں اللہ نے تعارف کرایا، ہم فاطمہ تو ابوہا و بہلوہا و بنوہا، تعارف ہے یہ فاطمہ ہے. میں سوال کرتا ہوں تعارف ہونا چاہیے بڑے سے، کیونکہ رسول ہے بڑا. تعارف ہونا چاہیے باپ سے، رسول ہے باپ. تعارف ہونا چاہیے شوہر سے، تعارف ہونا چاہیے حسن و حسین سے. میں آپ کو کہوں یہ نیا یہ شخص جا رہا ہے، یہ کون ہے؟ یہ محمد یاسین فلاں کا بھائی ہے، یعنی فلاں کو جانتے ہیں. پھر اس کا تعارف ہوا. سوچنے کی بات نہیں، یا اللہ تو تعارف کرا دے نبی سے. کائنات بنائی نبی کے صدقے، ذکر نازل ہوا نبی پر، نبوت آئی نبی پر، آخری نبی نبی محمد مصطفیٰ. تمام نبیوں کا جو گواہ پیش کیا جائے گا، تمام امتوں کا گواہ ایک ایک نبی، تمام نبیوں کو گواہ شہیدن علی ہؤلاء، اے محمد تجھے گواہ بنائیں گے. میں یہاں ایک اور جملہ کہتا ہوں، جو سب نفسوں کا سب عقلوں کی ہدایت کرے، یعنی محمد وہ ہے جو امتوں کا کی بھی نفس ہدایت کرے اور نبیوں کی بھی ہدایت کرے. علی ہؤلاء سب پر، جو سب کی ہدایت کرے. کیا وہ سب سے پہلے نہ ہوگا؟ جو سب کی ہدایت کرے وہ سب سے پہلے ہوگا. اب دیکھیے یا اللہ اس کا تعارف کیوں نہیں؟ تیرا محبوب ہے. کیونکہ اللہ دیکھتا ہے دل مصطفیٰ، چاہتے مصطفیٰ. چاہتے مصطفیٰ یہ تھی کہ آج زبان سے کہہ دیا. اللہ نے کہا میرا حبیب پریشان نہ ہو، آج تیری چاہت ہے کہ تعارف بھی بطول سے ہو، تعارف بھی بطول سے ہو. میں تعارف پھر بطول سے ہی کراتا ہوں. بات سمجھ میں آئی؟ اور دیکھیے بات سمجھ میں آ گئی. اہل بیت جس کو بناؤ، لیکن اہل بیت وہ ہے جو بطول کے رشتہ دار ہیں. جو بھی بطول کا رشتہ دار ہوگا وہ ہوگا اہل بیت. اب رسول کیا کرتا ہے؟ زیادہ ٹائم لے رہا ہوں. رسول کرتا ہے تلاوت، رسول کر دیتا ہے تعلیم، رسول کرتا ہے تزکیہ نفس. مجھے یہ بتاؤ جب وہ کہہ رہا ہے انا حسین منی و انا من الحسین، یا تو یہ تلاوت ہے یا یہ تزکیہ ہے یا یہ تعلیم ہے، ماننا پڑے گا. رسول کو معمولی نہ سمجھو. اللہ نے کہا میرا رسول ہے. فلا وربک لا یؤمنون، جن کا ایمان مکمل نہیں ہوا، ان میں ایمان نہیں، خالی کلمہ انہوں نے پڑھا ہے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. جب تک حتی یحکموک، تجھے حاکم نہ بنائے. کس معاملے میں؟ اپنے معاملے میں. بھائی بھائی کی لڑائی ہوگی، فیصلہ محمد سے کروائیں گے. اسے کہتے ہیں اللہ حاکم. یا اللہ کوئی فیصلہ ہوتا ہے اسلام کا، جنگ کا، تو رسول ان کا سب کا رہبر ہے، فیصلہ کرتے نہیں. تمہارا گھر کا بھی مسئلہ ہو، محمد فیصلہ کرے گا. اور جب محمد فیصلہ کر دے پھر فی انفسہم، اپنی جانوں میں تنگی محسوس نہ کرنا. جیسے محمد فیصلہ کر دے، حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، سر خم کرنا اور تسلیم کرنا. علامہ طالب گوری کہتے ہیں اسلام کے آگے جھکنے کا نام ہے تسلیم. اسلام کے آگے جھکنے کا نام ہے اسلام، محمد کے آگے جھکنے کا نام ہے تسلیم. یہ ہے حاکم. اب حاکم سمجھ میں آیا بھی جو بولے گا اس کے تو اللہ نہیں ٹالتا. جب مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ حسین کو بھول گئے. وہی تو کہہ رہا تھا الحسین منی وانا من الحسین یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، تم ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا
भाई ना याद अल्लाह व रसूल, ना अल्लाह से न रसूल से, खबरदार। दाइना मानो, कदम की बात नहीं, ला तरफाओ, अपनी आवाज को भी बुलंद न करना। किससे? फोको सोतन नबी, नबी की आवाज से। अगर ऐसा कर लिया, बला तजहरुल्लाहु बिलकौली अजार बाज़िकुम लिबाज़िन, जैसे तुम आपस में दोस्तों में करते हो, ऐसा नहीं करना नबी के सामने। अगर कर लिया, अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, तुम्हारे रखे हुए रोजे, तुम्हारी पढ़ी हुई नमाज, तुम्हारी दी हुई ज़कात, तुम्हारी की हुई हज ज़कात और जिहाद, सब मुंह पर मार दूंगा। अन तहबता, सब हब्त हो जाएंगे अगर बेहतरामी की। ये है हाकिम कुरान की निगाह में, बनफ से कुरान मानना पड़ेगा। फिर जो रसूल कह दे, तिलावत भी करता है, तज़किया भी करता है, तालीम भी देता है। अगर कांधों पर हुसैन सवार हो, देखने वाला कह दे कैसी अच्छी सवारी है, रसूल कहे ये तो देख ले कैसा अच्छा सवार है, मानना पड़ेगा। या ये तिलावत कर रहा है, या ये तज़किया है, या ये तालीम है। मेरे दोनों बेटे इमाम हैं, या ये तिलावत है, या तज़किया है, या तालीम है। नमाज मुकम्मल करके फातिमा के दर पर आकर के अस्सलामु अलैका या अहल बैत नबुवा, ऐ नबी की अहल बैत तुम पर मेरा सलाम। फिर मानना पड़ेगा या तिलावत है, या तज़किया है, या तालीम है, सलवात पढ़ लो। आज की जो मजलिस है वो फजाइल के अनवान से नहीं, सिर्फ एक याद दहानी करनी, 2 रवायतें पढ़ूंगा, वो मसाइब के लिहाज से है। क्योंकि हमने हुसैन के फजाइल पढ़े, लेकिन हुसैन के फजाइल के साथ ज़ैनब के मसाइब भी पढ़ने हैं। वो तो था जहाद असगर, 3 दिन भूखे प्यासे रहे। जो ज़ैनुल आबिदीन और ज़ैनब ने मुसीबतें उठाई, वो है जहाद अकबर। ऐसा जहाद अकबर है कहीं किसी मुआशरे में ऐसा नहीं होता कि दहने लाशों पर आए और चुपचाप गुजर जाएं। तारीख बताती है जब काफिला लाशों से पास से गुजारा गया, ज़ैनब अपने भाई की लाश पर आई। भाई की लाश पर आई नहीं, जैसे ही हुसैन के पास से सवारी गुजरने लगी, ज़ैनब गिर गई। अब ज़ैनब का गिरना देखिए, जिसके हाथ बंधे हों वो कैसे गिरी होगी। और एक है ज़जर बिन कैस, इतना जालिम है, जालिमों ने उसकी ड्यूटी लगा दी कि इनको जल्दी जल्दी उठा, हमें बहुत जल्दी है। जैसे ही उसने ताजियाना लिया और बीवियों को मारना शुरू किया, बीवियों का लिबास सुर्ख हो गया। ज़ैनब उठी रही, उठाई गई भैया की लाश से, जिस हसरत से ये कहती रही कि भैया ये मेरा वतन मदीना नहीं, भैया बहुत अरमान, ना हमको आपको गुस्ल दे सके ना कफन दे सके। जैसे ही काफिला आगे गया, एक हाजी साहब आता कूफे में, हज के मरासम अदा करके कूफे में दाखिल होता है, तो एक सदा दी जाती है कि कूफे वालों जश्न मनाओ। वो हाजी साहब कहता है किस चीज का जश्न है? तो उसको बताया गया कि एक बागी शहीद हुआ है, बागी कत्ल हुआ है। कौन सा बागी था? उसका नाम हुसैन इब्ने अली है। वो हाजी कहता है रात को काफिला आया, जालिमों ने सारी रात कूफे के बाहर खड़ा किया। 3 दिन लगे करबला से कूफे आते आते। काफिला सादात का सारी रात बाहर खड़ा रहा। जालिम जो थे वो आराम से खाना भी खा रहे थे, शरबत भी पी रहे थे। जैसे ही सुबह हुई, हाजी साहब ने देखा कि वो हाजी साहब कहता मैंने देखा बीबियां हैं, ना उन पर कोई चादरें हैं, वो जख्मी हैं। एक मैंने जवान देखा जिसकी हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, गले में तोक, और तोक ऐसे शदीद थी कि खून बह रहा था। मुस्लिम मिस्त्री, जब कूफे में काफिला गया ना, मुस्लिम मिस्त्री दारुल अमारा की मुरम्मत के लिए इब्ने ज़ियाद ने बुलाया। मुस्लिम मिस्त्री कहता है यह आज किस चीज का जश्न है? कहने लगे कि आज एक हुसैन ने खरूज किया यजीद पर,
उसको कत्ल किया गया, इसलिए ये जश्न मना रहे हैं। सब काम छोड़ो, देखो तमाशा आले रसूल का। वो मुस्लिम ने जब हुसैन का नाम सुना ना, उसने ऐसा रोना शुरू किया, इतना गिरिया किया। तारीख लिखती है, वो कहने लगा मैं नाबीना होने से बच गया। जैसे ही मैंने सब्र किया और मैं दारुल अमारा की पुष्ट साइड पर आया और मैंने देखा कि एक बीबी है जो महमल पर सवार है और उसको एक जख्म है और वो खून बह रहा है। वो कहता है वो जख्म मुझसे पहले मैंने देखा था, वो ऐसा जख्म था, ऐसे लगता है किसी ने उस बीबी को पत्थर मारा हो, किसी ने उस बीबी को पत्थर मारा हो। कूफा से शाम तक 15 दिन लग गए अली की बेटियों को, और किसी जगह ऐसा मोड़ भी आ जाता था जहां थके सादानियां बैठती थी और फिर उनको ताजियत यह दी जाती थी कि ताजियानों से उठाया जाता था। और जैसे ही शाम में एक इब्ने उतैबा शख्स है, तिजारत के सिलसिले में शाम में गया, उसने देखा, आवाज सुनी कि शादियाने बजाए जा रहे हैं, नगारे दिए जा रहे हैं, मुबारक दी जा रही है। उसने साथ वाले से पूछा क्या हुआ? उसने कहा बाहर कोई कैदी आए हैं। इब्ने उतैबा आता है और कैदियों को देखता है, जनाब सज्जाद के पास आकर कहता है ऐ नौजवान आप कौन हैं? जनाब सज्जाद कहते हैं इब्ने उतैबा तू तो शामी नहीं। हैरान हुआ तो मुझे जानता है? सज्जाद कहते हैं मैं हुसैन का बेटा हूं, ये जो सर है ना नेज़े पर ये तेरे आका हुसैन का है। इब्ने उतैबा कहता है मौला मुझे इजाजत दे। जनाब सज्जाद ने कहा उतैबा बात सुन, तेरे पास अब मैं बात ये कहता हूं, अगर कोई अमीर तरीन हो ना, कभी जिंदगी में किसी से कुछ ना मांगा हो, उसके लिए मांगना क़यामत है। जनाब सज्जाद कहते हैं इब्ने उतैबा तेरे पास कोई दिरहम दिनार हैं? हाँ मौला 2000 दिरहम है। इब्ने उतैबा जा चादरें ले आ। इब्ने उतैबा चादरें लाया, एक एक बीबी को दी। जैसे ही चादरें ली, बीबियों ने सुकून का सांस लिया। थोड़ी देर के बाद जालिम नेज़ों से चादरें उतार रहे हैं। फिर सदा बुलंद हुई वाह हिजाबा वाह मुहम्मदा, उधर गया मदीना। इब्ने उतैबा वापस आते हैं जनाब सज्जाद के पास, और जैसे ही इब्ने उतैबा रवायत करता है मैंने देखा कि हुसैन का सर था, एक जालिम आया, उसे पता नहीं हुसैन से क्या दुश्मनी थी, पत्थर को उठाया पेशानी पर मारा। इब्ने उतैबा ने तलवार निकाली। जनाब सज्जाद ने कहा इब्ने उतैबा तलवार न निकाल, तूने एक पत्थर बर्दाश्त नहीं किया, हम कूफा से पत्थर बर्दाश्त कर रहे हैं। पसाया मुल्ला जिन जालिम व यमन कालिबन जान कालिबून, अल्लाह जालिमों से इंतकाम लेगा।